रसूल सलाम अलैका। اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج شب معراج کی اس عظیم رات میں ہمیں اپنا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ معرج النبوہ میں ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا آج کی رات چھوڑ دو، میری اطاعت و بندگی ترک کر دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، اور میری فرما برداری کا کلا اپنے سروں پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے، اور اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں، اور مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے، کیونکہ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا کہ جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امی سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، اور رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ستارے آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں، اور پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکا یک آسمانی دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ حضرت جبرائیل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمان تک مشتاقان دید کا ہجوم آپ کا منتظر ہے۔ آپ علیہ السلام نے سفر کی تیاری شروع کی۔ مسلم شریف میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ اس واقعہ کو شق صدر کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دل مبارک میں کسی قسم کی کوئی کجی باقی نہ رہی، اور دل کو دوبارہ واپس رکھ کے سینہ سی دیا گیا۔ شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار تھا، اور 40,000 ملائکہ اس امامے کے دیدار کے لیے وہاں پر کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائے،
याकूत का कमर बंद बांधा। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने बुराक का हुलिया बयान किया और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि बुराक का सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था और उसकी पुष्ट पर बिजली कूंदती थी, टांगे सब्ज जमुर्द की थी, दुम उसकी मरजान की थी, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी और बहश्ती जीन इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ां थे और उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद ही लम्हों के बाद वो वक्त आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ ली और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ीन को संभाल लिया। हज़रत इमाम काशफी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हजूर अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते बाईं तरफ थे और फ़िज़ा फरिश्तों के दरूदो सलाम से गूंज उठी और आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूदो सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप अलैहिस्सलाम निहायत शान व शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर थी तो सवार भी नूर था, बराती भी नूर थे और दूल्हा भी नूर था, मेज़बान भी नूर था, मेहमान भी नूर था, हर तरफ नूर ही नूर था। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की अमामत के बाद अज़मत और रिफ़त के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुराक की रफ्तार का आलम यह था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती थी वहाँ उसका पहला कदम होता था। देखते ही देखते पहले आसमान पर कदम रखा गया और फिर बारी बारी मुख्तलिफ अंबिया इकराम से मुख्तलिफ आसमानों पर मुलाकात होती गई। 7 आसमान पार करके जब आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा पर तमाम फरिश्तों का जम्मे गफ़ीर वहाँ पर खड़ा है और आका अलैहिस्सलाम के दीदार का मुंतज़िर है। इस मुकाम पर हज़रत जिब्रील अमीर रुक जाते हैं और आका अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब इससे आगे एक कदम भी बढ़े तो मेरे पर जला दिए जाएंगे। जिब्रील अमी को छोड़कर तन्हा अनवार व तजलियात की मनाजिल आका अलैहिस्सलाम तय करते हैं और मवाहिबुल दुनिया में है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम अर्श के करीब पहुँचे तो आगे हजाबात ही हजाबात थे, तमाम पर्दे उठा दिए गए। इस वाक़े को सूरह अन-नज्म में कुरान पाक यूँ बयान करता है, वहुआ बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, कि फिर उस जलवाए हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा किया और फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ और करीब हुआ, यहाँ तक कि उनके दरमियान 2 कमानों का फ़ासला रह गया। मुख्तसर वक्त में इस वाक़े को बयान करना तो नामुमकिन है, लेकिन मिराजुन नबी के इस वाक़े से हज़ारों हिकमतें फूटती हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन ज़ादे सफ़र हो सकती हैं। मिराज की रात आका अलैहिस्सलाम को 3 तोहफ़े अता किए गए। एक सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात दी गई और दूसरा इस उम्मत की बख्शिश का तोहफ़ा अता किया गया और तीसरा 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया गया। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी कोई नेमत अता की, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस नेमत में से अपनी उम्मत का हिस्सा ज़रूर मांगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए हबीब, अगर आपकी उम्मत ये नमाज़ें अदा कर लेती है जो 50 के बाद 5 फ़र्ज़ कर दी गई, कि अगर ये उम्मत 5 नमाज़ें अदा कर लेती है तो इसको 50 नमाज़ों के बराबर ही अजर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमें अपने इन अजीम तोहफ़ों की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ख़ुसूसन नमाज जैसा अजीम तोहफ़ा उसको अदा करने की और उसकी कदर करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम का पैगाम दलील और तहकीक के साथ जानने के लिए सबसे पहले आयशा नदीम के YouTube चैनल रिदाए फातिमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।